किसान बचाओ परिवर्तन लाओ जे सोमनाथ थी लईने गांधीनगर सुधीनी जे यात्रा भाई श्री सुदान भाई गढ़वी, मनोज भाई सोरठिया, प्रवीण भाई राम लईने निकळ्या छे त्यारे आपणी वच्चे आ यात्रा पहोंची छे। त्यारे मारी वातनी शुरुआत भारत माताना जय घोषथी करवा मांगीश। बोलो भारत माता की। दोस्तों, एटली बहोળી संख्यामां आम आदमी पार्टीना कार्यकर्ताओ उपस्थित होय अने आपणी वच्चे 3 महीना सुधी जेलवास भोगवीने आपणा क्रांतिकारीओ मंच पर विराजमान होय त्यारे आवो पलळेला कागड़ा जेवो अवाज न चाले। बंने हाथ ऊपर करी मुठ्ठी वाली अने ताकातथी बोलवानुं छे, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। खूब खूब आभार। आपणी वच्चे मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टीना गुजरात प्रदेश महामंत्री अने जेओनु विसावदरनी अंदर जीत पाछळ खूब ज बहोळो हाथ रह्यो छे अने आम आदमी पार्टीना चाणक्य कहेवाय छे एवा मनोज भाई सोरठिया माटे एकवार जोरदार ताळीओ थई जाय मित्रों। साथोसाथ एवा ज क्रांतिकारी युवान जेओए 108 दिवस जेलनी अंदर वितावीने पोतानो परिवार छोड़ीने पोतानुं 1 वर्षनुं बाळक छोड़ीने मने गर्व थाय छे कहेता के दिवाळीना दिवसे पण ए जेलनी अंदर हता अने होळीना दिवसे पण ए खेडूतोनी वच्चे हता एवा प्रवीणभाई राम माटे एकवार जोरदार ताळीओ थई जाय मित्रों। एवा ज बाहोश अने निडर खेडूत पुत्र जेओ समग्र सुरेन्द्रनगर जिल्लानी अंदर आम आदमी पार्टीनुं नेतृत्व करी रह्या छे एवा रमेशभाई मेर माटे पण एकवार जोरदार ताळीओ थई जाय। विशेष कोईना नाम नहीं लઉં, एवा ज अमारा देवकरणभाई होय, विक्रमभाई दवे होय, जेओना लोहीमां राजनीति छे, जेओना दादा पण धारासभ्य हता, मंत्री पण हता, एमना बापू पण धारासभ्य हता, एवो बहोळो अनुभव लईने विक्रमभाई दवे पण आपणी वच्चे उपस्थित छे। एवा ज क्रांतिकारी युवान जेओ आम आदमी पार्टी सुरेन्द्रनगर जिल्लानुं नेतृत्व करी रह्या छे एवो ज बाहोश चेहरो जेणे समग्र सुरेन्द्रनगर जिल्लामां आम आदमी पार्टीने पहोंचाडवानुं काम कर्युं छे एवा मयूरभाई साकरिया होय, अमारा बोटादथी परसोत्तमभाई राठोड होय, अमारा अजीतभाई खोराणी साहेब होय, जयंतीभाई होय, भरतभाई होय, माफ करशो विशेष तमामना नाम नहीं लई शकूं, अमारा हंसराजभाई होय। परंतु आप सौ तो आ कड़दा आंदोलननी अंदर जे लोको जेलमां गया छो एमने ओळखो छो, परंतु आ लोकोने बहार कढावा माटे एक नव युवाने तनतोड़ मेहनत करी छे, रात दिवस एक कर्या छे। 24 कलाक आ खेडूतोने बहार कढावा माटे जेओए रात दिवस एक कर्या छे एवा अजयभाई जमोड पण आपणी वच्चे उपस्थित छे। एमनी माटे एकवार जोरदार ताळीओ थई जाय मित्रों। मंच पर नामी अनामी तमाम मारा महानुभावो अने साथोसाथ मारी सामे बैठेला आजुबाजुना विस्तारमांथी सुरेन्द्रनगर जिल्लामांथी ચોટીલામાંથી मारा पिता तुल्य वडीलो, मारी मातृशक्ति, मारा भाईओ बहनों बाळको अने खास करीने मारा सावजो जेवा युवानो उपस्थित छे त्यारे हूँ ब्रिજરાજ સોલંકી आप सौनुं आ क्रांतिनी लड़ाईमां तहे दिलथी खूब खूब स्वागत करूं छुं ने आपनो खूब खूब आभार व्यक्त करूं छुं। मित्रों विशेष वातो नथी करवी, परंतु ज्यारे प्रवीणभाई राम मारी बाजुमां होय, रमेशभाई मेर जेवा क्रांतिकारीओ जे खेडूतो माटे जेलवास भोगवीने आपणी वच्चे उपस्थित थया होय त्यारे मने कहेवानुं मन थाय के वळे नहीं काई दुनिया में करे गेंगे के फेफे थी, वळे नहीं काई दुनिया में करे गेंगे के फेफे थी। घड़ीक शणगार मर्दोनो सजी ल्यो तो मजा आवे अने मजा काई कोर आवे दाद कायर वेश मुको तो अने कदम बे काळनी हामा भरी ल्यो तो मजा आवे। आ क्रांतिकारीओए आ काळ जेवी भाजपनी हामे बे कदम मांडी दीधा એટલા માટે આ લોકોને જેલવાસ ભોગવવો પડ્યો, પરંતુ આ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છે, મરદના ફાડિયા છે, આ નમાલી ભારતીય જનતા પાર્ટીથી ડરી જાય એવા ક્રાંતિકારીઓ નથી। આ અરવિંદ કેજરીવાલ
પાર્ટીના સૈનિકો છે. આ ઈશુદાનભાઈ ગઢવી હોય, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા હોય, મનોજભાઈ સોરઠિયાના સૈનિકો છે. આ ભાજપને અહીંથી કહેવા માંગુ છું કે તમારી જેલની દિવાલો આ પ્રવીણ રામને રોકી નહીં શકે. તમારી જેલની દિવાલોના લોખંડના સરિયા આ રમેશ મેરને તોડી નહીં શકે. તમારી પોલીસની ગોળીઓ અને લાઠીઓથી આમ આદમી પાર્ટીના ક્રાંતિકારી યુવાનો ક્રાંતિ કરતા રોકાઈ નહીં શકે. આ આમ આદમી પાર્ટી આંદોલનની કોખમાંથી જન્મેલી પાર્ટી છે. આ ગરમ તપતી ભઠ્ઠીમાંથી નીકળેલા લોકો છે. અમારી સામે તમે લડીશું, અમે કદાચ હારીશું, ફરીવાર ઊભા થાશું અને તમને છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ દેવડાવી દેશું. આ આમ આદમી પાર્ટી છે. મિત્રો અમે તમારી સામે જ્યારે ઉપસ્થિત થયા છીએ ત્યારે મત માંગવા માટે ઉપસ્થિત નથી થયા. અમે તમારી આત્મા જગાડવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. તમને લોકોને જગાડવા માટે, તમને જાગૃત કરવા માટે આવ્યા છીએ. આમ આદમી પાર્ટી યુવાનોની પાર્ટી છે. આમ આદમી પાર્ટી ખેડૂતોની પાર્ટી છે. ત્યારે હું ખેડૂતને કહેવા માંગીશ, મારા વડીલોને કહેવા માંગીશ, મારી માતૃશક્તિને કહેવા માંગીશ કે જ્યારે જ્યારે પણ ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે આ ગુજરાતની જનતાને, ગુજરાતના ખેડૂતોને, ગુજરાતના યુવાનોને આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આ દેશના સૌથી ભ્રષ્ટમાં ભ્રષ્ટ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આપણને ભ્રમિત કરવા માટે હિન્દુ અને મુસલમાનની વાત લઈને આવે છે કે નથી આવતા? મંદિર અને મસ્જિદની વાત લઈને આવે છે, કબ્રસ્તાન અને સ્મશાનની વાત લઈને આવે છે, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની વાત લઈને આવે છે. પરંતુ હું જાહેર મંચ ઉપરથી જ્યાં જ્યાં પણ સભાઓ હોય, જ્યાં જ્યાં પણ મીટિંગો હોય ત્યારે 56 ની છાતી રાખીને કહું છું કે બ્રિજરાજ સોલંકી આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હિન્દુ નથી માનતો, નથી માનતો અને નથી માનતો. આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હિન્દુ બ્રિજરાજ સોલંકી ત્યારે માનશે જ્યારે આ દેશની અંદરથી આપણી ગૌ માતાની હત્યાઓ બંધ થશે. મિત્રો, આ દેશની અંદર દરરોજ 50,000 કરતા પણ વધારે આપણી ગૌ માતાની હત્યા કરવાનું કામ થાય છે. અને દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે આ પાપી ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભ્રષ્ટમાં ભ્રષ્ટ નરેન્દ્ર મોદી એક એલેના નામની કંપની છે જે આપણી ગૌ માતાની હત્યાઓ કરે અને એનું માંસ બીજા દેશોમાં વેચે. એની પાસેથી 550 કરોડ રૂપિયાનું ચૂંટણી ફંડ લેવાનું કામ કર્યું છે. કયો મને આને હિન્દુ કહેવાય કે ન કહેવાય? આને મત અપાય કે ન અપાય? ત્યારે આપ સૌને જાગૃત કરવા આવ્યા છીએ કે નાત જાત ભેદભાવ, ભાષા, ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ બધું જ ભૂલીને આપણે એક થવાનું છે. જે રીતના દિલ્હીમાં અને પંજાબમાં અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબે અને આમ આદમી પાર્ટીએ કામ કર્યા છે એનો લાભ ગુજરાતની જનતાને પણ અપાવવાનો છે. મિત્રો, દરેક સમાજ, જ્ઞાતિ અને ધર્મના લોકો આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીથી ત્રાહિમામ પુકારી ચૂક્યા છે. કયા સમાજની વાત કરું? હું પાટીદાર સમાજની વાત કરું કે અમરેલી જિલ્લાની અંદર પાયલબેન ગોટી નામની એક અપરિણિત મહિલાને ઘરમાં ઘૂસીને રાતના 12 વાગે આ ભાજપના ઈશારે પોલીસે વરઘોડો કાઢવાનું કામ કર્યું. એને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈને પટ્ટા મારવાનું કામ કર્યું. આ અન્યાય પાટીદાર સમાજની દીકરી સાથે થયો છે. કોળી સમાજની વાત કરું તો જસદણ વિછિયાની અંદર કોળી સમાજના 92 નિર્દોષ લોકો ઉપર 307 જેવી ગંભીર કલમો લગાડી એને માર્યો, જેલમાં નાખવાનું કામ કર્યું. કયા સમાજની વાત કરું? દલિત સમાજની વાત કરું, માલધારી સમાજની વાત કરું, ક્ષત્રિય સમાજની વાત કરું, તમામે તમામ સમાજ, જ્ઞાતિ અને ધર્મના લોકો સાથે આ લોકોએ અન્યાય કર્યો છે. ત્યારે આવનારી જે જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ આવે છે ત્યારે આ લોકોને છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ દેવડાવવાનું કામ ચોટીલાની જનતાએ કરવાનું છે. મિત્રો, અને જે લોકોએ પણ આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગદ્દારી કરી છે એને પણ જડમૂળમાંથી ઉખાડવાનું કામ તમારા શિરે આવ્યું છે. મિત્રો, ત્યારે આપ સૌને એટલી જ વાત કરીશ કે અહીંયા બહોળી સંખ્યામાં મારા યુવાનો બેઠા છે અને હર હંમેશ હું યુવાનોને કહું છું કે બ્રિજરાજ સોલંકી માત્ર એક 30 વર્ષનો યુવાન છે અને આમ આદમી પાર્ટીએ ખૂબ જ મોટી જવાબદારી આમ આદમી પાર્ટીમાં આપી છે. ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 50 લાખ કરતા પણ વધારે શિક્ષિત યુવાનો બેરોજગાર ફરી રહ્યા છે. દરેક કલાકે 2 યુવાનો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. ત્યારે યુવાનો, આપણી ગુજરાતની રાજનીતિથી દૂર ન ભાગો. સારા અને સાચા લોકોએ આ ગુજરાતની રાજનીતિ છોડી દીધી, મૂકી દીધી
એટલા માટે ખોટા અને ખરાબ લોકોએ આ ગુજરાતની રાજનીતિ ઉપર કબજો કરી લીધો છે. આ ગુજરાતની રાજનીતિમાં તમારી અને મારી જેવા યુવાનોએ આવવું પડશે, ખેડૂતોએ આવવું પડશે, મહિલાઓએ આવવું પડશે અને એવા લોકોએ પણ આવવું પડશે જે નાના, દબાયેલા, કચડાયેલા, પછાત, ગરીબ, અશિક્ષિત અને વ્યસનોથી ઘેરાયેલા તમામ સમાજ, જ્ઞાતિ અને ધર્મના લોકોનો અવાજ રોડ રસ્તાથી લઈને વિધાનસભા સુધી પહોંચાડી શકે. યુવાનો, તમે શહીદ આઝમ સરદાર ભગતસિંહને માનવા વાળા લોકો છો, શહીદ સુખદેવ અને રાજગુરુને માનવા વાળા લોકો છો, 18 વર્ષના શહીદ ખુદીરામ બોઝને માનવા વાળા લોકો છો. યુવાનોએ જ્યારે આ દેશની અંદર શહીદી આપી ત્યારે જઈને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આપણે મુક્ત થયા છીએ. યુવાનોએ જ્યારે કુરબાની આપી ત્યારે જઈને દેશનું લોકતંત્ર અને સ્વતંત્ર બચ્યું છે. અને આજે જ્યારે આપણું ગુજરાત ખતરામાં છે, ગુજરાતના ખેડૂતો ખતરામાં છે, ગુજરાતના યુવાનો ખતરામાં છે, ત્યારે આપણે સૌએ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવવું પડશે. અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબની આંગળી પકડીને આગળ વધવું પડશે. હું હર હંમેશ કહું છું, ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ સુધી, પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધી, જો કોઈની પાસે ભ્રષ્ટાચારની દવા હોય, જો કોઈ ભ્રષ્ટાચારનો કાળ હોય તો એનું માત્ર એક જ નામ છે અને નામ અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટી છે. તમારે મને વચન આપવાનું છે, મને ખાતરી આપવાની છે કે ચોટીલા નહીં પરંતુ સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીની સીટો આવી જોઈએ. તમામે તમામ વિધાનસભા આમ આદમી પાર્ટી જીતવી જોઈએ. મને ખ્યાલ છે કે આજની આ સભામાં લોકોને નો આવવા દેવા માટે ઘણા બધા તાઇફાઓ કરવામાં આવ્યા, ઘણા બધા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા, પરંતુ છેલ્લી વાત કહીને મારી વાણીને વિરામ આપીશ. આ જાહેર મંચ ઉપરથી આ ભાજપને હું કહેવા માંગીશ, એના નેતાઓને કહેવા માંગીશ કે તમે ગમે એટલો ન્યાય કરો, અત્યાચાર કરો, ખોટા કેસો કરો, જેલમાં નાખો, પરંતુ અમે ખેડૂતના દીકરા તમારી સામે મોરે મોરો દઈ દેવા માટે તૈયાર છીએ. હું તમને કહેવા માટે આવ્યો છું કે લાગશે વાર પણ આવશે મજા. તમે સૌ આમ આદમી પાર્ટીને સમર્થન આપજો. લડવું છે કે નથી લડવું, જીતવું છે કે નથી જીતવું, તો હું અહીંથી નારો આપીશ કે લડેંગે. તમારે સવે બે હાથ ઉપર કરી તાળી વગાડીને કહેવાનું છે કે જીતેંગે. તૈયાર છો તો બોલો લડેંગે. તાળી વગાડીને કહેવાનું છે, બે હાથ ઉપર કરી તાળી વગાડીને કહેવાનું છે, બોલો લડેંગે. અરે લડેંગે, અરે લડેંગે, અરે લડેંગે, અરે લડેંगे. बोलो भारत माता की, भारत माता की जय. जवान, जय जवान. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो.